لیکن اس سے پہلے ایک بریکنگ نیوز جناب دے دیا ہے جام کمال صاحب نے، وزیر اعلیٰ بلوچستان، اور انہوں نے اپنا فائنلی ریزگنیشن جو ہے وہ دے دیا ہے۔ خبر یہی سرکاری ٹی وی سے آ رہی ہے کہ جی وہ ریزگنیشن ان کا قبول بھی کر لیا گورنر نے۔ کافی دنوں سے یہ معاملہ سارا الجھا ہوا چل رہا تھا کہ بلوچستان حکومت میں کیا ہوگا، تحریک عدم اعتماد ان کی جمع کرائی جا چکی تھی ان کے اگینسٹ، اور وہ کوشش کافی کر رہے تھے کہ سروائیو کر لیں، لیکن ایسی صورتحال بنتی نظر نہیں آئی، اور فائنلی آج انہوں نے استعفیٰ دے دیا ہے۔ اس کے پیچھے کیا فیکٹرز ہو سکتے ہیں، ذرا اس پر بھی تھوڑی سی بات کر لیں۔ ہلالی صاحب آپ کا پہلے کامنٹ لوں گی۔ ہلالی صاحب کیا لگ رہا ہے آپ کو، کیا وہ نہیں اپنے آپ کو سارے ساتھیوں کو یونائٹ کر پائے اس لیے انہوں نے ریزائن کر دیا، یا پھر گڈ ول میں انہوں نے ریزائن کر دیا ہے؟ دیکھیے یہ بڑا عجیب سا آدمی ہے، انہوں نے پتہ نہیں کیا کیا حرکتیں کی ہیں اس کرسی کو اپنی کرسی پہ رہنے کے لیے۔ پہلے تو انہوں نے پرائم منسٹر کو بھی تھریٹن کیا، پرائم منسٹر کو انہوں نے میسیجز بھجوائے کہ تمہارے جو لوگ ہیں آ کے خواہ دخل دے رہے ہیں پروونشل افیئرز میں، آپ کے فیڈرل لوگ جو ہیں آ رہے ہیں دخل رہے ہیں۔ پھر انہوں نے جن لوگ پرائم منسٹر نے بھیجا تھا کھٹک کو اور شاید سنجرانی کو، سنا ہے کہ ان کو کہا کہ باز آ جاؤ نہیں تو میں اپوزیشن کے اندر چلے جاؤں گا اور تمہاری یہ حکومت ہی گر جائے گی، اور پتہ نہیں کہ اور ان کے اب تمہارے لوگوں کو کہو کہ بالکل میرے یہ جو بلوچستان افیئرز میں پی ٹی آئی کے جو فیڈرل لوگ ہیں نہ انٹرفیئر کریں۔ سو آئی مین انہوں نے کوئی چیز چھوڑا ہی نہیں ہے، اور آخر میں آ کے وہی ہوا جو سب کو پتا تھا ہونا تھا۔ وہ اس لیے کہ ان کا جو روایات تھا لوگوں کے ساتھ، ہی از ناٹ پاپولر، لوگوں کو ملتے نہیں تھے، وہ ایروگنٹ تھے، اور ساتھ ساتھ اس قسم کا کروڈ چیز کرنا کہ جا کے آپ اپنے لوگوں کو بقول وہ کھیتران صاحب پارلیمنٹ میں کھڑ کے کہیں کہ میں قسم کھا سکتا ہوں کہ مجھے وہ اتنے پیسے آفر کیے۔ بھائی واٹ از دس؟ آئی ایم سوری، یہ تو ڈیموکریسی گیٹس اے بیڈ نیم۔ جمہوریت اس قسم کی یہ جمہوریت ہے؟ یہ میں کہتا رہتا ہوں یہ کلیپٹوکریسی ہے، ایک لوٹوکریسی ہے۔ تو بڑی اچھی بات ہے کہ یہ چلے گئے ہیں، انشاءاللہ کوئی آدمی آئے گا جو ڈیسنٹ ہاف ڈیسنٹ ہو۔ یار خدا کے لیے جمہوریت کو اتنا بدنام تو مت کرو۔ ٹھیک ہے عمران صاحب آپ کا کیا کمنٹ ہے؟ کیونکہ یہ تو کہا جا رہا تھا کہ وفاق ان کے ساتھ ہے، اتحادی جماعتیں بھی کوئی ان کے اگینسٹ نہیں ہیں، تو پھر یہ کیا ہوا کہ ان کی بات بن نہیں پائی؟ سمینہ آپ کو یاد ہے میں نے پچھلے پروگرام میں یہ کہا تھا کہ وفاقی حکومت نے آؤٹ آف دی وے جا کے ان کی حمایت کرنے سے انکار کر دیا، اور آپ یہ دیکھیں کہ ان کی حالت یہ ہے کہ پی ٹی وی سرکاری جو ٹی وی ہے وہ کہہ رہا ہے کہ جی انہوں نے استعفیٰ دے دیا، اور ان کا استعفیٰ قبول بھی ہو گیا، اور لیاقت شاہوانی صاحب ابھی بھی فرما رہے ہیں کہ نہیں ایسی بات نہیں۔ یہ دیکھیں اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ وفاقی وزراء جو وہاں گئے ہیں اس پہ بھی آپ نے دیکھا وزیر اعلیٰ نے جو یہ سابق وزیر اعلیٰ نے جام کمال صاحب نے جو ٹویٹ کیا، اور اس میں بھی انہوں نے کہا کہ جی یہ مداخلت بند کریں۔ یہ ساری چیزیں ہیں، لیکن آپ دیکھیں یہ کہ بلوچستان میں ہو کیا رہا ہے۔ بلوچستان میں جو ہلالی صاحب ہمیشہ کہتے ہیں لوٹوکریسی، میں کہتا ہوں جو ڈاکٹر شاہد مسعود صاحب ہمارے فرماتے ہیں نا بدماشیہ، تو اگر آپ نے اس کی بہترین مثال دیکھنی ہے تو وہ بلوچستان کی اسمبلی ہے۔ اس میں آپ یہ دیکھیں کہ جس طرح سے تمام اصولوں کی دجیاں اڑائی جاتی ہیں، تمام آپ دیکھ رہے ہیں جس کے ساتھ جس کا جو دل چاہتا ہے وہ کرتا ہے، اور جس طرح سے قرآن پاک پہ حلف دے کے کھیتران صاحب کہہ رہے تھے کہ مجھے 20 کروڑ روپے اور ساتھ یہ آفرز کی گئی ہیں، تو مجھے آپ یہ بتائیں کہ اس کے بعد کوئی باقی بات رہ جاتی ہے؟ باقی بات ہے یا نہیں یہ پوچھ لیتے ہیں۔ لاکش شاہوانی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں جو کہ بلوچستان گورنمنٹ کے ترجمان بھی ہیں، تو ان سے جان لیتے ہیں اس وقت لیٹسٹ سچویشن کیا ہے۔ لاکش شاہوانی صاحب السلام علیکم، آواز آ رہی ہے آپ کو میری؟ جی لیٹسٹ سچویشن یہ ہے کہ میں سابق ترجمان ہو گیا ہوں۔ اچھا سابق ہو گئے فائنلی، آپ نے مان لیا فائنلی۔ لیکن شاہوانی صاحب آپ سے رائے جاننے سے پہلے ایک بات میں ضرور کہنا چاہوں گا کہ آپ نے جتنا عرصہ بھی ترجمانی کی ہے بہت اچھی ترجمانی کی ہے، اور آپ اویلیبل بھی رہے ہیں میڈیا کو بھی، اور آپ نے اپنے فرائض بڑے آسان طریقے سے انجام دیے ہیں۔ بڑی نوازش میں
लेकिन शाहवानी साहब हमने सही, लेकिन शाहवानी साहब जब भी हमने आपको लिया आप तो हमेशा ये डिनाई करते रहे कि कभी कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, कोई क्राइसिस ही नहीं है, सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी, हो जाएगा मामलात हैंडल। तो ये अंडर द कारपेट इसका मतलब है कि चीज़ें ख़राब ही थी और आपको इस चीज़ का आइडिया था, नई बात बन रही? नहीं, चीजें ठीक थी, लेकिन सियासत में नार आखिर होता है और सियासत में तो डे टू डे बिजनेस होती है। तो ये पहला वाकया नहीं है, दुनिया के 2500-3000 साल पार्लिमानी तारीख में ऐसे हजारों वाकयात हुए हैं। और आईन पाकिस्तान में जहां सीएम का जो है अल्फनामा उस मनसब को संभालने के लिए मौजूद है, तो उसी आईन में रेजिग्नेशन का भी ऑप्शन मौजूद है। तो दोनों सूरतों में ये एक आईनी अमल है, जमहूरी अमल है। शाहवानी साहब हमारे साथ मौजूद रहेंगे, एक ब्रेक की तरफ हमें जाना है, फिर हम आपसे आके पूछेंगे कि क्या वजह बनी और क्यों फिर फाइनली रिजाइन करने का ही सोचा सीएम साहब ने। एक ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक के बाद वेलकम बैक नाजरीन। बात हो रही थी कि सीएम बलूचिस्तान ने इस्तीफ़ा दे दिया है और फाइनली अब जाहिर है कि वो एक्सेप्ट भी कर लिया गया। तो अब आगे क्या होगा, कैसे होंगे मामलात, इसी हवाले से गुफ्तगू हो रही है। और साबिक तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत लियाकत शाहवानी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, तो उनसे बात कंटिन्यू रखते हैं। शाहवानी साहब, जिसे ब्रेक पर जाने से पहले आपने कहा कि जाहिर है कोशिश की जा रही थी कि मामलात मैनेज हो जाएँ, लेकिन नहीं हो पाए। तो फाइनली ये फिर तय किया गया कि चूँकि स्ट्रेंथ नहीं रही इसलिए, या फिर खुद जानबूझकर ताकि ये सारा जो तनाज़ा है वो मज़ीद क्राइसिस ना बढ़े, तो इसलिए उन्होंने रिज़ाइन किया है? क्या रीज़न क्या फिर लिखी है उसमें? देखिए, मेन रीज़न तो ये है कि बलूचिस्तान अवामी पार्टी मेजॉरिटी पार्टी है बलूचिस्तान में। 3 साल एक अच्छी कारकर्दगी रही है। गुज़िश्ता 1.5 माह की इस रिफ्ट से पार्टी को जो है नुकसान हो रहा था। तो बेसिकली वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल साहब ने ये फैसला किया कि दोस्तों को मनाने की हर सतह पे कोशिश किए जाने के बावजूद अगर दोस्त नहीं मान रहे तो फिर पार्टी के मुस्तकबिल को दाव पे नहीं लगाना चाहिए। और पार्टी के वसीतर मुफाद में जाम कमाल साहब ने ये फैसला किया। और दूसरी बात ये, चूंकि पीडीएम की ये मूव थी, उनकी कॉन्स्पिरेसी थी, और कल जो है वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में अगर जाम कमाल साहब को शिकस्त होता तब भी बाप पार्टी को नुकसान, और चूंकि मूव जो है नो कॉन्फिडेंस वो भी बाप पार्टी की थी, वो अगर उनको शिकस्त होता तब भी नुकसान, और दोनों सूरतों में पीडीएम जो है ना वो बंगड़े डालती। तो इस सूरत-ए-हाल को बांधते हुए वज़ीर आला साहब ने कोलिशन पार्टनर्स पे मुश्तमिल एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की और उनको तमाम इख्तियार दे दिए कि जो आप फैसला करें मुझे मंजूर है। और कलेक्टिव ये फैसला हुआ और जाम साहब ने उसको मंजूर किया और अपने इस्तीफे का ऐलान किया। लेकिन साहब, आप नहीं समझते अगर ये कोशिश अगर वो पहले ही रिजाइन कर देते तो बात इतनी बढ़ती भी नहीं? और अब चूंकि जाहिर है सीएम के इस्तीफे के साथ ही कैबिनेट भी तहलील हो जाती है, जो प्रोविंशियल कैबिनेट है, तो अब आगे अब क्या करने जा रहे हैं दोबारा? क्या आप लोग ही कोई अपना और सीएम इलेक्ट करवाने की कोशिश करेंगे? कोई उस पर कंसेंसस है या फिर किस तरीके से अब आगे चलेंगे? देखिए, कंसेंसस तो बिल्कुल क्लियर है कि बलूचिस्तान अवामी पार्टी का ही सीएम आएगा, और जो मौजूदा कोलिशन पार्टनर हमारे साथ थे इन्हीं पे मुश्तमिल कैबिनेट तश्कील दी जाएगी। अच्छा, और कोई कैंडिडेट है कि कौन सामने आएगा अब उनकी जगह? अब जाहिर है कि ख्वाहिशमंद तो काफी दोस्त हैं, लेकिन कंसेंसस के साथ बड़े अच्छे डेमोक्रेटिक तरीके से कैंडिडेट पे इंशाल्लाह एग्रीमेंट हो जाएगी, और कोशिश करेंगे कि एक ऐसा कैंडिडेट जो जाम कमाल साहब बलूचिस्तान अवामी पार्टी का जो विजन है उसको साथ लेकर चले, और बलूचिस्तान के वसीतर मुफाद, बलूचिस्तान के अवाम के मुफाद, डेवलपमेंट का जो एक मोमेंटम जाम कमाल साहब और उसकी कैबिनेट में प्लस जितने कोलिशन पार्टनर्स हैं वो लेकर चले थे, बलूचिस्तान को तरक्की की जिस शारा पे गामजन किया गया था, ये सफर यहीं से जारी व सारी रहे। अगर इतनी तरक्की कर रहे थे तो फिर ये नौबत ही ना आती। लियाकत साहब, प्रॉब्लम यही है कि अगर दोबारा आप लोग अपनी पार्टी में से कोई लेके आते हैं सीएम, तो इस बात की क्या गारंटी नहीं है कि भाई बाकी जो लोग हैं वो उनके अगेंस्ट रिवॉल्ट ना करे। जाहिर है कहीं ना कहीं जो जाम साहब हैं उनके भी तो हिमायती होंगे पार्टी में, तो फिर ये तो चीज़ आप लोगों का इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट तो फिर ये दोबारा भी हो सकता है। नहीं, कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा। जाम कमाल साहब के जो इत्यादी हैं या उनके सपोर्टर हैं या उनके जो दोस्त कह लें या उनका ग्रुप कह लें, उनका ग्रुप जो है बलूचिस्तान अवामी पार्टी के 24 अरकान पे मुश्तमिल है। हम तमाम दोस्त हैं, एक हैं, आपस में बहन भाई हैं, और एक ही पार्टी है। जाम कमाल साहब इस पार्टी के
सरबराह हैं और कोई रिफ्ट नहीं है, कोई इख्तिलाफ नहीं है, सब एक पेज पे हैं और कंसेंसस के साथ अपने चीफ मिनिस्टर का कैंडिडेट भी लाएंगे जाम कमाल साहब और उस सीएम को सपोर्ट भी करेंगे।